ये सारे पिंड वासियों के जिहड़े बयान है वो मेरे कोल है। और उस तो बाद 26/7 नूं ही फूड सप्लाई डिपार्टमेंट वालों उनकी जिहड़ी सप्लाई सस्पेंड करके किसी दूसरे डिपो होल्डर नूं दे दी जाती है। उस दे विच पाया जाता है 38 क्विंटल 25 किलो कनक, जिहड़ा दा फिजिकल जिहड़ा स्टॉक उनके कोल चाहीदा सी वो नहीं है। उस इनकुआयरी दे विच वो दोषी पाया जाता है तो उनका जिहड़ा डिपो की सप्लाई सस्पेंड करके किसी होर डिपो नूं दे दी जाती है। और ये DFSC फाजिलका वालों 27/7 नूं उनके खिलाफ कार्रवाई करने वास्ते लैटर इशू किया जाता है। इस दे विच साडी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना ही सानू इस केस का पता है। जिहड़ी कंप्लेंट है वो पिंड की पंचायत वालों की गई है फूड सप्लाई डिपार्टमेंट नूं, और किसी साजिश के तहत वो मेरा और सिमर का नाम यूज़ कर रहा ताकि मेरा जिहड़ा डिपो है सानू प्रैशराइज करके वो दोबारा बहाल किया जा सके। और मैं अज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच इंश्योर कर देना चाहना कि पंजाब सरकार वालों असी ये चीज़ां बर्दाश्त नहीं करांगे। अगर कोई भी इस तरह की हरकत करता है तो उसके खिलाफ असी सख्त कानूनी कार्रवाई करांगे। लोगों का राशन है, लोगों को असी दवा के रवांगे सारे। असी मैं DFSC और AFSO नूं भी अज इंस्ट्रक्शन दे दी है कि सारे डिपो होल्डर की तुसी जाके चैकिंग करो, किसी का भी कोई भी जिहड़ा हैगा कोटा वो मिलन तो ना रहे, सारिਆਂ ਨੂੰ मिलना चाहिए। हुण तुहाडे कोई सवाल है तो तुसी कर सकते हो। ਉਹਨੇ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਮਰ ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 10,000 ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਡਿਪੂ ਕੈਂਸਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਝੂਠੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ। एक सोशल मीडिया ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਹੀ ਆਇਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਸਪਰੇਅ ਪੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਧਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਪਰੇਅ ਪੀ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਮੈਂ ਹੀ SMO ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ MLA ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੇ ਡਿਪੂ ਕੈਂਸਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ MLA ਜਾਂ ਉਹਦੇ PA ਤੇ ਅਗਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਕੜ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। अगर उन्हें मेरे किसी आदमी ने कोई इदा की गल की है तो मैं उन्होंने कार्रवाई करांगा, पर पहला वो सबूत तो पेश करे। एलीगेशन लगाने बहुत सौखे, कल मैं तुहाडे ते लगा सकता कि तुसीं किसी को ब्लैकमेल किया, पर जो मेरे को प्रूफ होंगे तो ही मैं प्रूफ कर सकता। एलीगेशन तो कोई भी लगा सकता। MLA साहब कल भी एक डिपो होल्डर द्वारा उत्थे कणक वंडी गई है जसविंदर तो इलावा दूसरे किसी पिंड का, उत्थे भी लोगों का कहना सी भी 1.5 किलो कणक घट निकली। ये मेरी नॉलेज नहीं है, अगर इदा की कोई गल है तो असीं कार्रवाई करवावांगे। ठीक है। MLA साहब ये जो डिपो होल्डर है उनका जो एक सिस्टम पुराना चल रहा है, उसमें आपको लगता है कि ऐसे मामलों से अब सुधार की आवश्यकता है कि थोड़ा? नहीं, वो बिल्कुल सुधार लैके आवांगे। जिहड़ा पुराना सिस्टम है उन्होंने असीं चेंज करांगे और लोगों का हक है असीं लोगों को दवा के रहांगे। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਲਚਰ ਹੁਣ ਗਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਡਰਗ ਐਡਿਕਟ ਆਦਮੀ ਹੈ, उसकी की मैंटेलिटी है वो तो खुद वही दस सकता। जे अगर उनकी समझ होंगी, अगर वो पूरे होशो वास्ते होंदा तो वह काम ही ना करता। वो नशे का आदी है। तुसी उनका जिहड़ा है स्टेटस है वो तुसी पिंड बहावल वासी जाके पूछ सकते हो। हल्के का गाँव डंगर खेड़ा है,
वहाँ पिछले कई सालों से बाहर के दूसरे गांव के लोग गांव में डिपो चलाते हैं, जबकि उनके गांव के लोगों को डिपो नहीं मिल रहा है। इस बारे कल भी सूचना आई थी, जो चलन खेड़ा का कोई आदमी है वो वहाँ पर डिपो चला रहा, पिछले पंचकोसी के लोग डिपो चलाते रहे। तो इस बारे गांव के लोगों को डिपो नहीं मिल रहा, इस बारे कोई है जानकारी? नहीं, मेरी नॉलेज नहीं है। बाकी पिंड के डिपो जो लोग हैं वो अप्लाई कर उन्होंने मिलेगा डिपो। हाँ, वो कहते हैं अप्लाई किया है, लेकिन राजनीतिक लोग जो हमें मिलने नहीं देते। नहीं, देखो साडी गवर्नमेंट ਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਕਿਉਂ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇ ਡਿਪੂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਏਐਫਐਸਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਪੂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਬਹਾਵਲ ਵਾਸੀ ਦੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਕੁਇੰਟਲ 25 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਾਕ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। डिप्टी सीएम एक्स डिप्टी सीएम दौरा करके गए, वो कह रहे भी सरकार ते आरोप लगा रहे कि आम आदमी पार्टी जी है वो सहयोग नहीं कर रही इस वक्त किसानों का जी। वो भी अज भी उन्होंने पाइपा वगैरह भिजवाई हैं जी। पार्टी की लेवल पे काम कर रही है किसानों? देखो ये झूठी राजनीति कर रहे हैं, और जी सेम है वो अकाली दल की देन है। अकाली दल दे ने ही अपने पूरे बल्लूआना हल्के दे विच सेम नाले दिते है, और उदों दी ही अपनी जिहड़ियां हैगियां पानी आ रहा 2012-11 च आया, चार टाइम अपने पानी आ गया, वो अकाली दल करके ही आया। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀਆਂ ਸੀ। नहीं, बिल्कुल झूठ को बोल रहे हैं। तुसी पिंडां जाके देखो फसलां हो किहड़ा रहीਆਂ ने। ये पानी आया एक बार पानी आने दे नाल दो बार दी फसलां खराब हो रही हैं। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸੇਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? नहीं, देखो मेरी सीएम साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, और मैं सीएम साहब ਨੂੰ ਕਿਹਾ, और सीएम साहब ਨੇ ਪੰਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੈਂਚੁਰੀ ਏਰੀਆ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਦ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ? नहीं, इदां दी कोई गल नहीं है। मंत्री साहब ने 78 लाख रुपया इशू किया, जारी किया, और की कहते सारे वैटरनरी डॉक्टर है उन्होंने भी निर्देश जारी करते और ट्रीटमेंट कर रहे हैं उन्होंने। ਸਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਮੁਸ਼ਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। नहीं, वो मेरी नॉलेज च भी आया, मेरी नॉलेज कल ही आया, और मैं डीसी साहब और एसडीएम साहब ने इस बाबत गल की है, क्योंकि मरे हुए पशुओं से मक्खी मच्छर बैठता है, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ। ਕੰਦੋਵਾਲਾ ਅਮਰਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਪੱਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰ? ਬੱਲੂਆਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਵਿਪਕਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਲੂਆਣਾ ਹਲਕਾ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੇਠ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਔਰ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਿਹਾ, ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਲਕਾ, ਅੱਧਾ ਹਲਕਾ ਡੋਬੇ 'ਚ, ਅੱਧਾ ਹਲਕਾ ਸੋਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਲੂਆਣਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਐਮਐਲਏ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਲੂਆਣਾ ਹਲਕਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸੰਤਾਪ ਝੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਚਲੋ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੰਨੋਗੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਂਚ ਆ ਉੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਇੰਨਾ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਲੋਟ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਛੜਾਪਨ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਬੱਲੂਆਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਲੂਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬੱਲੂਆਣਾ ਸੰਭਾਲਣੇ। ਕੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੱਲੂਆਣੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਜਿੱਥੇ ਬੱਲੂਆਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਰਹੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਭਾਵਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਤਾ ਜੀ, ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਦੀ ਡਿੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ 'ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹਰੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਲੂਆਣਾ 'ਚ? ਜਲਦੀ ਰੱਖਣੀ ਜਲਦੀ। ਸਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕੱਲ ਬਾਅਦ ਕਰ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ। ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਟਾਈਮ ਗਈਆਂ। ਕਦ ਤੱਕ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਦਾ? ਜਲਦੀ करा के देंगे जल्दी। सर जो किसान था 2020 वाला मुआवजा डिग रहे के भी डिगना पूरा किसानों ने 2020 में जो है वो 42 करोड़ 72 करोड़ देखो, मंजूर हुआ था शायद, वो 42 करोड़ ही रह गया। देखो वो सारा वो कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है। वो मुआवजा क्यों नहीं मिलिया वो कांग्रेस के लीडर साहबान दस सकते हैं, क्योंकि 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ पानी आया सी और 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ इलैक्शन सी। ਇਹ 3 ਵਾਰ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਉਹ 71 ਕਰੋੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 41 ਕਰੋੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਗੋਲਡੀ ਜੀ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਵਲਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੱਲੂਆਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਔਰ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਵਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰ ਬੱਲੂਆਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਤਾਪ ਜੋ ਬੱਲੂਆਣਾ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਲੂਆਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਬੱਲੂਆਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਲੰਬੀ ਦੇ ਔਰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੂਆਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੱਲੂਆਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਲੂਆਣਾ ਹਲਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ? ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ